ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیر چھار، فرش پہ طوفاں ہے دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیرا ہی داستان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخے میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت شریف کا چند اشعار سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا، پھر حضرت حافظ جاوید اختر صاحب آپ کے سامنے آئیں گے اور شاندار ایک خطاب کریں گے، اور میرے بعد پھر ایک مرتبہ شاعر صاحب کو میں دعوت دوں گا اور آپ کے سامنے وہ بھی آئیں گے۔ بس اطمینان کے ساتھ بیٹھیے اور ایک دو چار اشعار سماعت فرمائے۔ سب بچہ کو تھوڑا سنبھالیے کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر جسم بیمار ہو جائے تو اس کو دوائی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دوا نہ کریں گے، دوا نہ کھائیں گے تو دن بہ دن آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر جسم کے اندر جب تک روح موجود ہے اس کو بھی غذا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، دل کا سکون ہے۔ اور جب تک دل کو غذا نہ ملے، جسم مطمئن نہیں ہوتا ہے، روح کو طاقت نہیں ملتی ہے، پھر وہ جسم بے چین، وہ بے قرار ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ اور اگلا شعر شاہد صاحب کہ ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو، ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو، ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ اور ایک شعر سنیے۔ آج ہم لوگ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی آسانی سے زندگی گزار دیتے ہیں، نماز روزہ کے فکر نہیں ہے۔ بات صاف، مرنے کے بعد نہ آپ کے قبر میں آپ کا باپ جائے گا، نہ ماں جائے گی، نہ بہن بھائی، کوئی نہیں جائے گا۔ کون؟ آپ کا اعمال جو دنیا میں کر کے رکھیں گے وہی آپ کو ساتھ وہاں ہونے والا ہے۔
दुनिया में जो आप करेंगे यही आपके कब्र में काम आने वाले हैं। और नमाज कितनी कीमती इबादत है कि अल्लाह व रसूल को मानने के बाद, इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम के कानून को मानने के बाद, रोज़ा, नमाज, ज़कात, फितरा, सदका सबको मानने के बाद, कब्र के सवाल को मानने के बाद, जन्नत को मानने के बाद, दोज़ख को मानने के बाद, पुलसिरात को मानने के बाद, क़यामत के मैदान को मानने के बाद, हश्र के दिन को मानने के बाद, यानी ईमान लाने के बाद सबसे पहला फर्ज जो लागू होता है वो है नमाज। वो है नमाज। अगर इंसान अल्लाह को एक माना, रसूल को आखिरी नबी माना, आखिरी रसूल माना, उसके बाद कब्र के सवाल को भी मान लिया कि हम कब्र में जाएंगे, मुझसे सवाल होगा, मुनकर नकीर के आने को मान लिया, मैदान महशर कायम होगा, हश्र का दिन होगा, इसको भी मान लिया है, सवाल व जवाब होगा, इसको भी मान लिया है, मीज़ान अमल होगा, इसको भी मान लिया है, तराजू का पल्ला होगा, इसको भी मान लिया है, इस पे अमाल तौले जाएंगे, इसको भी मान लिया है, अमल रखे जाएंगे, इसको भी मान लिया है, दुनिया के कायदा कानून सामने होगा, इसको भी मान लिया है। उसके बाद ये सोचता है ये जन्नत है, ये दोज़ख है, अच्छे काम करने वाले जन्नत के तरफ जा रहे होंगे, बुरे काम करने वाले दोज़ख के तरफ जा रहे होंगे। इन सारी बातों को मानने के बाद सबसे पहला फर्ज जो लागू होता है वो है नमाज है। मैदान महशर कायम होगा, सबसे पहले जो बात पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी, बता किस दिन फजर की नमाज कहाँ पढ़ा है, जोहर कहाँ पढ़ा है, असर कहाँ पढ़ा है, मगरिब कहाँ पढ़ा है, ईशा कहाँ पढ़ा है, कौन सी नमाज कौन सी जगह पे अदा किया है, किस दिन कौन नमाज को पढ़ के आया है। सबसे पहले यही बात पूछी जाएगी। आप नमाज पढ़ के आए हैं कि नहीं, कहाँ नमाज पढ़े हैं वो बताओ, कितनी रकात पढ़े हो ये बताओ। तो मेरे दोस्तों, अमल में सबसे पहली बात ख्याल रखिए, ज़हन में बसाइए कि कब्र से जब हम उठेंगे, मैदान महशर में पहुंचेंगे, हमसे जो सवाल होगा वो ये होगा कि नमाज पढ़ के आया है कि नहीं, नमाज पढ़ के आया है कि नहीं। तो एक शेर सुनिए कि मुमकिन नहीं नसीब हमारा शिकस्त हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। और इस शेर को सुनिए, ऐ खालिक कौनैन बड़ी रात अता कर, ऐ खालिक कौनैन बड़ी रात अता कर, ऐ खालिक कौनैन बड़ी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान पाक को उतारा और हम ही इससे रसूल पाक की जिक्र को उतारा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को जब उतारा, उससे रसूल पाक की जिक्र को उतारा और इरशाद फरमाया, हमने ही उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐ लोगों, इसका मतलब क्या हुआ? कोई जिक्र करे या ना करे, लाख लोग मिटाने की कोशिश करे, पूरी दुनिया खामोश हो जाए, हम अपनी जबान पे ताला लगा लेंगे, तब भी नबी का जिक्र खामोश नहीं होगा, रसूल का जिक्र खामोश नहीं होगा। इसलिए कि सारी दुनिया फना हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी रहने वाला खुदा की जात है। और अल्लाह फरमाता है कि हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, यानी मेरे नबी पर दुरूद पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह हो के अपने महबूब का जिक्र करता है, तो हम तो उनकी उम्मती हैं, यानी रसूल की उम्मती हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं, नमाज मोमिनों की मेराज है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी आंख की ठंडक नमाज है, मेरी आंख की ठंडक
नमाज है नमाज, और मोमिनों की मेराज भी नमाज है। मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। जाइएगा ना? नहीं जाइएगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मरिएगा, कब्र में पहुंचिएगा, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब छोड़ देंगे, अकेले मिट्टी डाल देंगे, कहेंगे अब तेरा मामला तू समझ, हम अपना समझते हैं। उस वक्त फरिश्ते आएंगे, हाथ में डंडा होगा, आपके आंख में पट्टी बांध दिया जाएगा, फिर पिटाई ही पिटाई होगी। और एक दो दिन नहीं, ता कयामत, जब तक क़यामत का सूरज ना निकल जाए तब तक पिटाई खाना होगा। इसलिए अपना अपना ख्याल खुद कीजिए। मेरे नबी यही फरमाते हैं, हदीस पाक का एक जुमला है कि मरने से पहले मर जाओ। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी कोने पे बैठ जाओ अकेले, रात की अंधेरी हो, अकेले हो, सन्नाटे जगह पे हो, उस वक्त ये ख्याल करना है कि हम मर गए हैं, कब्र में पहुंच गए हैं, हमारे घर वाले चलिस्मा चहरुम सब कर दिया है, अब यहाँ फरिश्ते आए हैं, अब मुझसे सवाल करता है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ, फिर सवाल करता है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, फिर सवाल करता है, फिर जवाब नहीं दे पाता हूँ। आवाज़ आती है रब की बारगाह से, ऐ फरिश्तों, ये बंदा झूठा है, झूठ कहता है, मेरे दिए हुए पे इन्होंने जिंदगी गुजारा है, सांस मैंने दी है, जिंदगी मैंने दी है, रिस्क मैंने दिया है, मेरे दिए हुए पर इन्होंने ऐशो आराम किया है, लेकिन मेरी फरमाबरदारी नहीं किया है। ये बंदा झूठा है, इसके कब्र में आग का बिछौना बिछा दो, इसके कब्र में फरिश्तों को मुसल्लत करो और इनकी पिटाई सजा दो। ये सोचो कि हम मरने से पहले मर गए हैं, कब्र में पहुंचे हैं, क्या हाल होगा। अगर ये सोचेंगे, वो खौफ आपके अंदर अगर जाहिर हो जाए तो फिर आप यकीनन मस्जिद के नमाजी बन जाएंगे, मस्जिद वाले बन जाएंगे। शायर कहते हैं कि मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, जन्नत में मका अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। और माबूद भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। मस्जिद में जाया कीजिए, नमाजी बनिए। मेरे दोस्तों, बगैर नमाज का कोई छुट्टी नहीं है। लाखों करोड़ों बरस एक एक नमाज के बदले में जो इंसान जानबूझ के छोड़ता है, उसको लाखों करोड़ों साल तक जहन्नम में जलना होगा, कोई छुट्टी नहीं है। इसलिए मस्जिद जाया कीजिए, नमाज पढ़ा कीजिए। मेरे दोस्तों, जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उसके बाद जब दीन का कलमा लोगों को सुनाना शुरू किए हैं, अपना कानून कायदा बताना शुरू किया, तो उनके सामने कौन आया? फिरौन आया, पूरी ताकत लेके आया और ये सोचा कि आज मूसा को ख़त्म कर देंगे, इनका दीन ख़त्म हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वाले को लेके चल रहे हैं, पीछे से फिरौन का लश्कर है, फिरौन भी है कि इनको आज मार देंगे, दीन ख़त्म हो जाएगा, दीन मिट जाएगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते अपने मानने वाले को साथ लिया है। चलते चलते कहाँ पहुँचे? दरिया के किनारे पहुँच जाते हैं। क्या देखते हैं? समंदर है, पानी है, दरिया है। आगे जाएँ तो जाएँ कैसे? पीछे जो है फिरौन का लश्कर है, पीछे जो है फिरौन और फिरौन के लश्कर है। अगर मैं आगे ना बढ़ा, वो लोग पहुंचेंगे, मार जाएंगे। तब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे मानने वालों, घबराओ नहीं, अल्लाह रऊफुर रहीम है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह ही खालिक व मालिक है, वो जो कहेगा वही पे अमल किया जाएगा। आवाज आती है रब की बारगाह से, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मेरे हाथ में डंटा है, लट्ठी है, आसा है। इस आसा का कमाल ये था कि फिरौन जो है बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया था, जादूगर आया, जादू दिखाया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम डर जाए और अपना दीन ना फैलाए।
फिरौन के जादूगरों ने एक जादू ऐसा दिखाया था कि एक इतना बड़ा सांप बनाया था वो, कि एक जबरा उसका जब मुंह खुला, एक जबरा जमीन में था और दूसरा जबरा जो है फिरौन के महल के ऊपर था। अगर वह सांस ले लेता तो फिरौन का पूरा महल उसके मुंह के अंदर चला जाता। फिरौन भी घबरा गया था, क्या करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे मानने वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। रब जो फरमाएगा, रब जो रास्ता बताएगा, उसी पे अमल किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, ए फिरौन हाथ में क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला मेरे हाथ में आसा है। हजरत अल्लाह ताला ने फरमाया, उसको दरिया पे मार दो। अब नबी की शान देखो, नबी का मर्तबा देखो, नबी का रुतबा देखो, नबी किसे कहते हैं वो समझो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आसाए मुबारक को पानी के ऊपर मारा है। दरिया ने 12 रास्ता दे दिया है, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 12 कबीले के लोग थे। अल्लाह ने वो आसा में ताकत बख्शी है। अल्लाह की कुदरत देखिए, आसा मारते ही अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया, ए मूसा दरिया में आसा मारो। आसा मारा गया, डंडा मारा गया, 12 रास्ता उससे फूटा। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, ए मूसा अपने मानने वाले को इधर से लेके चले जाओ उस पार। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके 12 कबीले के लोग उधर से चलना शुरू किए हैं। दरिया ने रास्ता दिया है। अब ये लोग आधा पार किए, फिरौन और फिरौन का लश्कर दरिया के करीब आया और सोचा कि बनाया हुआ रास्ता है, हम भी पार हो जाते हैं, हम भी उस पार चले जाएंगे, मूसा को पकड़ लेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्करियों को लेकर के दरिया से बाहर निकलते हैं, उस पार पहुंचते हैं और फिरौन का लश्कर उसी दरिया के बीचों बीच पहुंचा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दरिया, मैंने तो हुक्म दिया था कि मेरा जो मानने वाला है उसको तुम रास्ता दे दो। अब वो लोग दरिया से बाहर हो गए हैं। अब ये लोग जो आए हैं ये मेरे मानने वालों में नहीं है, इसलिए आपस में तू मिल जा। अब दरिया का पानी आपस में मिला है, दरिया आपस में मिल गया। अब फिरौन और फिरौन के लश्कर ने उसी में डूबने लगा, डूबते डूबते मरने लगा है। तो फिरौन कहता है क्या कहता है वो सुनिए। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खल्क़त पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पानी से क्या फायदा। मेरे दोस्तों, मूसा के सामने फिरौन कहने लगा, ए मूसा, मैं मान गया तू सच्चा है, तेरा रब भी सच्चा है, मुझे बचा लो इस दरिया से। अल्लाह ने फरमाया, मरते वक्त तुम्हारी ईमान कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें इबरतनाक बना दूंगा। फिरौन आज भी मौजूद है, लेकिन कैसे है? मरा हुआ है, सरा गला नहीं है, इबरतनाक इसको सजा दी गई है और लोगों को इबरत दिखाने के लिए रखा भी गया है। शायर कहते हैं, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खल्क़ पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पानी से क्या फायदा। एक बादशाह बेहुदा और गुजरा है जिसका नाम है शद्दाद। नमरूद आग जलाई थी इन्होंने, किसको? हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए। लेकिन पता ना था इनको कि जिनसे हम मुकाबला करते हैं वो तो अल्लाह वाले हैं, अंबिया है, नबी है, नहीं मालूम था इसको। सुनिए, काबिले ज़िक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उनके भेजा को मच्छर ने खा कर कहा, उनके भेजा को मच्छर ने खा कर कहा, यूं बराई जताने
से क्या फायदा। हजरत मेरे दोस्तों, जब नमरूद ने अपने आप को खुदाई का दावा करने लगा और कहा कि लोगों मैं भी खुदा हूँ, खुदा उसे कहता है जो लोगों को खिलाता है, जो लोगों को जिलाता है, जो लोगों को मारता है। नमरूद ने क्या किया, इब्राहिम के सामने दो कैदी को बुलाया, एक को पूछा क्या तेरी सजा मुकम्मल हो गई है, उसने कहा सजा पूरा हो गया, उसको कत्ल कर दिया और लोगों को दिखाया देख ये बचने वाला था, मैंने कत्ल कर दिया। और एक को बुलाया, कहा अभी सजा मुकम्मल नहीं है, कहा कि तू अभी जेल के अंदर रहो। तो जिसे बचाना था उसे मार दिया और जिसे बचाना था, जिसे मारना था उसे बचा दिया और दावा कर दिया देखो हम भी मारते हैं, हम भी जिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं, हम भी पिलाते हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। इतने में एक लेंगरा मच्छर वहां पे घूम रहा था। वो मच्छर ने सुना कि ये तो अपने आप को खुदाई का दावा कर दिया है, इन्होंने तो अपने आप को रब कह दिया है, अना रब्बुकुमुल आला, ऐ लोगों मैं भी तुम्हारा रब हूं। इसने तो दावा कर दिया है अपने आप को खुदा होने का। लेकिन मच्छर ने कहा ए नादान तुझे मालूम नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जिलाता भी है, मारता भी है, जिसे चाहता है जिंदा रखता है, जिसे चाहता है मार देता है, जिसे चाहता है भूखा रखता है, जिसे चाहता है सुला देता है। मेरा खुदा वो है जिसका कोई जवाब नहीं है और तू अपने आप को खुदा कहता है तो मैं खुदा की बनाई हुई एक छोटी सी मखलूक हूं, आओ तुम मुझसे मुकाबला कर लो। मच्छर क्या किया, उसके नाक में घुस गया। घुसने के बाद अंदर पहुंचा, दो रास्ता मिला उसे। कितने? दो रास्ते मिले। अब मच्छर समझने लगा अगर नीचे के तरफ गया तो कल बाथरूम में निकलना होगा, अगर ऊपर के तरफ गया तो मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अब मच्छर ऊपर चढ़ना शुरू किया, चढ़ते चढ़ते दिमाग में पहुंचा। अब नमरूद के सर पर दर्द होना शुरू हुआ है, नमरूद चिल्लाता है। नमरूद अपने आप को जो खुदाई का दावा कर रखा था अब वो चिल्लाने लगा है, कांपने लगा है, रोने लगा है और कहा कि मेरे मानने वालों इससे मुझे बचा लो, इस अजाब से मुझे बचाओ। लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, हकीम को बुलाया, तबीब को बुलाया, सब ने दवा दी, सब ने अपना नुस्खा दिखाया, लेकिन किसी से फायदा ना हुआ। सबसे बड़ा जो हकीम था, सबसे बड़ा जो तबीब था उसको बुलाया गया है, कहा मेरी इलाज कर दो, दवाई दे दो। उसने दवाई देने से इनकार कर दिया और कहा ए नमरूद ये जमीनी बला है, नहीं अगर बला ये जमीनी होती तो मैं तुम्हें बचा लेता, लेकिन यह आसमानी बला है, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इतने में किसी ने कहा, हकीम ने कहा इसके सर पे जूता मारो। अब एक जूता मारा गया है। मच्छर ने देखा कि एक जूता पर गया, मच्छर थोड़ा सा दब गया और कहा उसको आराम मिल गया। नमरूद ने कहा अब तो मुझे सुकून हासिल हो गई है, आराम मिल गया है, इसलिए कि जूता पड़ा है। इधर मच्छर मुस्कुरा के कहता है अभी तो एक ही जूता खिलाया हूं, आज ना जाने कितने लाख जूता बरसेंगे, इसलिए कि तू रब होने का दावा किया था, अपने आप को खुदा होने का दावा किया था, अपने आप को मालिक समझता था, आज मुकाबला तू मुझसे कर ले। अब नमरूद के हवारियों ने, नमरूद के चाहने वालों ने नमरूद के सर पे एक जूता मारा है। मच्छर खामोश हो गया, मच्छर चुप हो गया। नमरूद के साथियों ने मारना बंद कर दिया। मच्छर फिर अपना काम शुरू किया। इधर जूता पड़ता है, मच्छर चुप हो जाता है, जूता रुकता है, मच्छर चालू होता है। इसी तरह जूता खाते खाते वह मर गया। और मैं एक बात और बता देता हूं, आज जो लोग भोंकते हैं कभी कुरान के खिलाफ, कभी दीन के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी शरीयत के खिलाफ, कभी सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ, तो एक बात सुन लो, वक्त उस वक्त के नमरूद जूता खा के इस दुनिया से मरा है। आज भी कोई नमरूद उठेगा तो जूता खा खा के वो भी मर जाएगा। शायर कहते हैं काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उनके भेजा को मच्छर ने खाकर कहा यूं बराई जताने से क्या फायदा।
فائدہ۔ میرے دوستوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ آج مجھے گھر بھی جانا ہے، 9:30 کے قریب میرا بس آنے والے ہیں، اور میرے سامنے آپ کے سامنے اسٹیج پہ جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے استاذ المکرم ہے حضرت حافظ و قاری جاوید صاحب، فریدی مدرسہ فیض الغربا سے آئے ہیں۔ انہی لوگ کی دعاؤں سے آج ان کے سامنے بولنے کی صلاحیت ہے تو انہی کی دعا کی برکت سے ہے۔ یہ استاذ ہے، آپ سب اپنے بچوں کے استاد جو ہے ان سے ادب و احترام سے پیش آئیے، اس لیے کہ انہی کی دعا ہوتا ہے، یہ جب دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ادھر جو بائیں دائیں طرف ہیں یہ ہمارے ساتھی بھی ہے اور شاعر بھی ہے اور ملتا جلتا بھی ہے عمر میں، ہے نا۔ میں کچھ دیر کے اندر ان کو بھی سامنے لاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا کبھی نہیں جائے گا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، لوگ چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ رہے تھے، اور اس وقت کے کفار و مشرکین کے پیٹ میں درد ہوا کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسے روکا جائے روکا جائے روکا جائے۔ کیسے روکیں؟ کسی کی ہمت نہیں کہ نبی کے سامنے آئے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ نبی کے سامنے آئے اور روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن میرے دوستو، اسی مکہ میں ایک 26 سالہ نوجوان تھا، نام اس کا عمر بن خطاب تھا، اور عرب کا پہلوان بھی ہے۔ یہ عرب کا پہلوان ہے، 26 سال کی زندگی ہے ان کی، 26 سال کی عمر لے کے اپنے گھر میں پہنچا ہے، اور بات ذہن میں یہی ہے کہ اسلام کو کیسے روکا جائے، اسلام کو کیسے روکا جائے۔ لوگ دن بدن کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا غلام بن جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے کیسے روکا جائے۔ آخر ذہن نے فیصلہ کر دیا کہ چلو نبی کا ہی کام تمام کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس نے سوچا کہ نبی کو قتل کر دیتے ہیں، اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ عمر ذہن میں بات آتی ہے، پھر خیال آیا کہ یہ کام کرے گا کون، یہ کام کرے گا کون؟ اس لیے کہ مجھ سے بڑا پہلوان عرب میں نہیں ہے۔ عمر نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام میں ہی کروں گا، ہاتھ میں تلوار لیا، گھر سے باہر نکلا۔ اس وقت چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی۔ میرے دوستو، حضرت عمر چل رہا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہے۔ کسی راستے میں صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی اور کہنے لگے عمر کدھر جا رہے ہو؟ اس لیے کہ عمر غصے میں لال تھا، عمر غصے میں لال پیلا ہو گیا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ عمر سے کہنے لگا اے عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے کہا نبی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے سوچا اگر یہ چلا گیا تو یقیناً معاملہ پلٹ جائے گا۔ اس نے کہا ارے عمر تو کدھر جا رہا ہے؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ جس اسلام کو تو مٹانے جاتا ہے، اسی اسلام کا قاعدہ قانون، اسی اسلام کا کلمہ تمہاری بہن پڑھ چکی ہے۔ اب عمر نے سوچا کہ اب ہم ادھر نہیں جائیں گے، اب ہم ادھر نہیں جائیں گے، راستے میں جو کاٹا آ گیا اسے ہم صاف کر دیں گے۔ بہن کے گھر کے طرف چلا جاتا ہے، دستک دیتا ہے، کھولو دروازہ، دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے ان کی بہن آتی ہے اور کہنے لگی، اور عمر کہنے لگے بہن کیا ہو رہا تھا؟ چھپاتے ہوئے کہا کچھ نہیں۔ آہا میرے معزز سامعین اکرام، عمر کہتے ہیں نہیں کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے تم لوگ نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہو۔ عمر کی بہن نے کہا کہ ہاں ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اتنے میں عمر کے ہاتھ میں ڈنٹا تھا،
बहन को मारना शुरू किया, इतना मारा इतना मारा, अल्लाह समद बेताशा होके गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। होश जब आता है उमर कहते हैं ए बहन बता आखिर कौन ऐसा नशा पिला दिया गया है, क्या मेरी पिटाई का असर तुझे नहीं होता है? उमर की बहन कहने लगी ए भाई तू सुन ले, ये सर तो कट सकता है मुझे मंजूर है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान देना मुझे मंजूर नहीं है। उनकी बहन कहने लगे है भाई, उमर सोचा कि बहन होश में आई है, बहन होश में आई है, बचने की भीख मांगेगी मुझसे, खैरात मांगेगी और कहेगी भैया छोड़ दे, जैसा तू कहेगा वैसा ही मैं करूंगी। लेकिन यह मामला कुछ और होता है, तल हाथ से डंडा रुकता है। उसके बाद उमर की बहन कहती है ए भाई तू क्या सोचता है कि मैं तुमसे रहम की भीख मांगूंगी? नहीं नहीं, अरे उमर बिन खत्ताब आप है तो मैं फातिमा बिन्त खत्ताब हूँ। जिस खत्ताब का बेटा तुम हो उसी खत्ताब की बेटी मैं हूं। जितनी जुर्रत तेरे अंदर है उतनी जुर्रत मेरे अंदर भी है। मैं भीख नहीं मांगूंगी, आज तू मारते जा और मैं सब्र करते जाऊंगी, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दिया है, तुम जितना दबाओगे और उभरेगा। उमर कहने लगे बहन बता आखिर मेरी पिटाई का असर क्यों नहीं हुआ, आखिर तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? उमर कहने लगे ए भाई बहन क्या पढ़ती थी वही तो सुना दो। हजरत उमर की बहन कहने लगी ए भाई तू नापाक है, ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है, रसूल पाक पर उतारा है। जब तुम तो नापाक हो तुमको तो पहले पाक होना पड़ेगा, इस्लाम की दौलत से माला माल होना पड़ेगा। जब तक के तुम ना होगे नहीं, जब तक कि तेरा जिस्म पाक नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे हाथ में कुरान पाक का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। उमर जाता है, बहन के कहने पर ना धो करके आता है, उसके बाद कहता है ला वो टुकड़ा मेरे हाथ में दे दो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हजरत उमर के सामने कुरान पाक का टुकड़ा लाया गया, कहने लगे बहन वही पढ़ो जो तुम लोग पढ़ा करती थी। अब कुरान पाक की तिलावत हुई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे दोस्तों इस आयत की तिलावत हुई, उमर के आंखों से आंसू का कतरा जारी हो गया। रोते हुए उमर कहने लगे ए बहन ले चलो उस नबी पाक की बारगाह में जिसके ऊपर यह कुरान पाक नाजिल किया गया है। अब उमर कहने लगे बहन ले चलो उस नबी पाक की बारगाह में जिसके ऊपर ये कुरान पाक नाजिल किया गया है, इसलिए कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता है बल्कि ये रब का कलाम है। उस नबी की बारगाह में लेके चलो। अब हजरत उमर चले हैं, उनकी बहन चली है, उनके बहनवी भी चले हैं, उनके उस्ताद भी चले हैं, ये चार फर्द चले हैं नबी की बारगाह में। अमीर हमजा उधर से देख रहे हैं कि उमर आ रहा है, हाथ में तलवार है, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह उमर फारूक आ रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं आने दो, आने का इरादा अगर गलत होगा उसी की तलवार होगी, उसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी, और अगर आने का इरादा सही होगा तो फिर उसके लिए खैरो मकदम किया जाएगा। उमर आ गए नबी की बारगाह में, पूछा गया ए उमर बता आने का इरादा क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तक तो मैं दूर था, आपका दुश्मन बना हुआ था, या रसूल अल्लाह आपका कलमा पढ़ने आ गया हूँ, गुस्ताखी माफ हो। कलमे तैयब पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस्लाम कबूल किया कौन? हजरत उमर मक्का का पहलवान इस्लाम कबूल करता है। अब इस्लाम कबूल करने के बाद उससे पहले छुप छुप के दावत दी जा रही थी, उससे पहले जो है इस्लाम का कायदा कानून लोगों को छुप के सुनाया जाता था। लेकिन उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तक मैं दूर था तब तक तो चुपके अजान हो रही थी, या रसूल अल्लाह अब इस्लाम का डंका दोहल मचाया जाएगा, या रसूल अल्लाह अब नीचे नहीं ऊपर अव्वल अजान दी जाएगी। इधर जो है उमर जो है कलमा
کلمہ پڑھا ہے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے اے لوگوں آج عمر کلمہ پڑھ لیا ہے، اب دین کی دعوت جو ہے چھپ کے نہیں دیا جائے گا، اب تو دوہل مچایا جائے گا، جس کی ماں نے دودھ پلائی ہے عمر سے آ کے مقابلہ کر لے، اسلام کا ڈنکا دوہل مچایا جائے گا۔ ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو۔ حضرت بلال کو حکم ملا ہے، کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ چکے ہیں۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تک میں کعبے کے نیچے تھا کعبہ ہمارے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہوں، کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اس نقشے کا نقاشی کرتے ہیں۔ ادھر رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اے بلال جب تک تو کعبے کے نیچے تھا کعبہ تمہارے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گئے ہو، رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال جب تک تو کعبے کے نیچے اذان دیا کرتا تھا کعبہ تمہارے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہے تو رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے بس کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بس مختصر انداز میں دو بات اور سنیے۔ اس وقت جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور ایسا آیا تھا کہ بدر کے میدان میں تمام کفار و مشرکین نے نبی کو گھیر لیا، کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، کوئی پتھر چلا رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے۔ ادھر کسی نے ہلہ مچا دیا، شور مچا دیا کہ نبی کو قتل کر دیا گیا معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے کہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر ایک خبر پھیل گئی کہ نبی شہید ہو گئے، صحابہ پریشان ہے، مکے کے لوگ پریشان ہے کہ نبی کو شہید کر دیا گیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے جھرمٹ میں موجود ہیں۔ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوا ہے، مگر ابو بکر صدیق کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم دائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تیر آپ کو دائیں سے نہ لگے، یا رسول اللہ ہم تو بائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تلوار آپ کو بائیں سے نہ لگے، ہم تو پیچھے اس لیے آتے ہیں پیچھے سے کوئی پتھر کا وار نہ ہو جائے، ہم تو سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق نے وہیں پر جواب دے دیا ہے کہ نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے۔ میرے دوستو ابو بکر صدیق نے وہیں پہ جواب دے دیا ہے کہ اگر نبی پاک کے نام پر قربان ہو گئے ہوتے تو یقیناً میرے معزز سامعین اکرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ نبی کی محبت میں اگر قربان ہو گئے ہوتے تو یہ ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ ابو بکر صدیق کبھی دائیں کیوں جا رہے تھے، کبھی بائیں کیوں جا رہے تھے، کبھی پیچھے کیوں آ رہے تھے، کبھی سامنے کیوں آ رہے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ جان بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے۔ وہ ایمان کو بچا رہے تھے، اپنی جان کو نہیں بچا رہے تھے۔ ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ تو ایمان بہت پیاری ہے، ایمان بہت پیاری چیز ہے، ایمان کو بچائیے، جان جائے تو جائے ایمان نہ جائے۔ ہے قول خدا ہے قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا ہے قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ
مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر ہمیں سبق دے دیا ہے، ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ اے میرے نبی کی امتیوں، اگر وقت آ جائے اسلام پر، اس وقت اپنی جان مت دیکھنا، اپنا ایمان دیکھنا۔ اگر ایمان بچ کے رہے گا تو پھر تیرے جسم کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو قبر میں اس جسم کو کیڑے اور مکوڑے کے خوراک بنا دیا جائے گا، اس جسم کو کیڑے اور مکوڑوں کا خوراک بنا دیا جائے گا۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس جسم کی قیمت قبر میں لگائی جائے گی۔ تو میرے دوستو، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بس دو چار اشعار نعت پاک کا شاعر صاحب سے سن لیجئے اس جملے کے ساتھ کہ آن اور شان محمد کے نام پر، یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ آپ لوگ کی جان قربان میری جان، بولیے بیدار ہے نا؟ ابھی ہے نا موجود آپ لوگ؟ قربان میری جان محمد کے نام پر، اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر، اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا مہان محمد کے نام پر، بھارت ہوا مہان محمد کے نام پر۔ اور ایک شعر میں آپ لوگوں کے طرف دے رہا ہوں کہ برسات کی محتاج نہیں ذات ہماری، برسات کی محتاج نہیں ذات ہماری، بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر۔ بولیے، بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر۔ اور لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر۔ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ آپ بھی جیے تو جینا کیا ہے؟ محمد کے نام پر، مرنا سرکار کے نام پر، جینا بھی سرکار کے نام پر، اور نماز۔ میرے دوستو ایک بات سنیے، آپ سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی سن رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ قبر میں جائیں گے، سوال ہوگا، نبی آئیں گے، ہے نا عقیدہ؟ جب نماز چھوڑ کے سوئے رہتے تو کیا نبی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا؟ تو اپنا ٹھکانہ دیکھیے، نبی سب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کون امتی کہاں کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، کون نماز چھوڑ کے، کون روزہ چھوڑ کے، کون دین کی بات چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے۔ میرے دوستو، جہاں آپ یہ ذہن میں بسائے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے سلام پڑھیں، وہ وہاں سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے، وہ وہاں سے سنے، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہے نا؟ ہم یہاں سے فاتحہ سلام کرتے ہیں، عقیدہ ہے کہ نبی سنتے ہیں۔ جس وقت بیٹے کی شادی میں 50 لاکھ مانگتے ہیں، اس کو نہیں سنتے ہیں؟ یہ بھی سنتے ہیں، حساب ہوگا، بچنے والے نہیں ہیں۔ 10 آدمی لڑکی والوں کے ہاں گئے، کھسی پلاؤ کھا گیا، بعد میں کہتا ہے کہ بعد میں جائیں گے، گھر جا کے کہتے ہیں کہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ کیا نبی نہیں سنتے ہیں اس بات کو؟ سنتے ہیں۔ جہاں سلام سنتے ہیں وہاں ہر بات سنتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کا خیال رکھیے کہ جو بھی کام ہم کریں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ اور اس کے
رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں. اگر آپ نماز چھوڑ کے زندگی گزاریں گے یہ بھی خدا دیکھ رہا ہے اور خدا کے رسول بھی دیکھتے ہیں, اور میدان محشر میں سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ نماز کی ہے. نماز کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی, معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی, سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی. سب کو مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے حضرت صاحب.